ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स आलोचना करवा सेकेंड सेमिस्टार एमएओडी 5 ब्लॉक 1 रो किछि प्रश्न उत्तर जहाँ रही आत्मपरीक्षण प्रश्नावली रे प्रथम रही संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक क इटाली रे नवजागरण यही इटाली रे नवजागरण संबंध में संक्षिप्त लिखा पड़ो। उत्तर है यूरोप महादेश रे देखा देइथिबा नवजागरण प्रथमे इटाली रे ही आरंभ होइथिला। प्राय चतुर्दश शताब्दीर शेष भाग रे इटाली रे यही नवजागरण देखा देइथिला। क्रमे क्रमे यह विकसित और प्रसारित होई समग्र यूरोप को यह व्यापी जाइथिला। सप्तदश शताब्दी बेलू समग्र यूरोप रे यह आनिथिला सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक महाजागरण। मूलतः यह सांस्कृतिक आंदोलन भाव में आसीथिले ही मनीष जातिर ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे धर्म और दर्शन आदि क्षेत्र रे तथा समाजशास्त्र और राजनीति क्षेत्र रे सर्वोपरि जंत्र और कारीगरी कौशल क्षेत्र रे ए काल आसथिला तुमूल परिवर्तन। यूरोप अंधकार जुगर मुक्त होई नुआ एक आलोक और आशार जुगरी प्रवेश करथिला। प्रथमे इटालीर फ्लोरेंस सहरर बणिक समाज और शासक गोष्ठीर पृष्ठपोषकतार ही यही नवजागरण आरंभ होइथिला। परवर्ती आलोचना एक ख मानववाद। उत्तर है मानववाद हेउछि अधिक भूमि संलग्न पुणी अधिक मानव केन्द्रिक ऊर्ध्व आकाश रे एक स्वर्गर सेठी जड़े दारु देवतार विश्वास सत्वे मानववाद रे महत्तर हेउछि इहकाल और स्थानर माटी और मनीषर सम्मान और सामर्थ्य जगतर सबुठारु बड़ कथा। विश्वास और संदेहर जगत ठारू निज विद्या और बुद्धि उपरे अधिक आस्था स्थापन करिबा शिखाए मानववाद। निजर समृद्धि पाई निजे ही दायी यह हेउछि मानववादर मूल मंत्र। इह कालर सुख और शांति विनिमय पर काल सुख खोजिबा हेउछि वृथा। मनुष्यर समुन्नति पाई ईश्वरଙ୍କ आशीर्वाद ठारू आहुरी गुरुत्वपूर्ण तार प्रचेष्टा एवं निज उपरे विश्वास यह हेउछि मानववादर भित्तिभूमि। परवर्ती आलोचना एक ग मुद्रा जंत्रर आविष्कार। उत्तर है गुटेनबर्ग द्वारा 1450 ख्रीष्टाब्द मुद्रण जंत्रर उद्भावन ज्ञानर प्रचार और प्रसार रे एक वैप्लवात्मक परिवर्तन आनिथिला। केतेक निर्दिष्ट गोष्ठी अधिकार रे हाथलेखा बही सबुबले संरक्षित होई रहुथला। ज्ञान को यही एकाधिपत्यरु मुक्त कला मुद्रण जंत्र। ज्ञान उपरे धर्माधीश मानक अधिकार और ज्ञान चर्चा निर्दिष्ट एक गोष्ठीर आधिपत्यर काल शेष है। मुद्रण जंत्र ज्ञान को सर्वसाधारण निकटरी बांटिबा परे प्रमुख भूमिका ग्रहण कला। नूतन विचार नूतन संकल्प नूतन भौगोलिक ज्ञान साधारण मनुष्यर जीवन को मध्य प्रभावित करथिला। एहीपरि भावे मुद्रण जंत्र नवजागरण आनी पारिथिला। परवर्ती आलोचना एक नंबर घ सामाजिक आंदोलन। उत्तर है इटाली रे सृष्टि होइथिबा नवजागरण धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप महादेश को व्यापीगला। परवर्ती समय यह भारत रे मध्य आधिपत्य विस्तार कला। फलस्वरूप भारत रे मध्य यही नवजागरण प्रभाव धार्मिक सामाजिक आदि क्षेत्र रे व्यापक परिवर्तन आरंभ होला। इस्लाम पारसी सिख आदि धर्म रे सामाजिक और धार्मिक संस्कार पई विभिन्न आंदोलन आरंभ होला। भारतर प्राचीन संस्कृति और विदेशागत नूतन संस्कृति मध्य संघात और संघर्ष हेतु नवजागरणर नूतन स्वर झंकृत है। जाति धर्म समाज संस्कृति और मनुष्य मध्य
ସମ୍ପର୍କର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ତାହା ହେଲା ଏହି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର, ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ସତ୍ୟ ସାଧକ ସମାଜ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମିତ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ସଂଗଠନ ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣର ପଥକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 1ର ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ 4 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ୟୁରୋପରେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ନବଜାଗରଣ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘଟୁଥିବା ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ଆଗରୁ ଓଲନ୍ଦାଜ ଓ ଫରାସୀ ବଣିକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷୟ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଶାସନରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମାନସ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ବଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ। ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି ତଥା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଏ କାଳରେ ଶାସକଙ୍କ ସହ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ବୃତ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କହୁଥିବା କେତେଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ନୂତନ ଆଗତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧାର, ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବୀନ ରୁଚିର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 1 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଉତ୍ତର ହେଲା ନୂତନତାର ଆବାହନ ଓ ପୁରାତନତାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଦେଇଥିଲା ନୂତନ ମାନସିକତା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟଙ୍କୁ ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଯାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳିତ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ମୌଳିକତା। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ରଚିତ କେତୋଟି ପଦ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଚାହିଁ ଦିଅ ଯୋଗ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦ, ପରିଚ୍ଛଦ ଯୋଗୁ ନକାଟ ଦେହ, କଟା ହେଲେ ହେବ ଜୀବନେ ବିପଦ, ନକର ମାତାଗୋ ସେପରି ସ୍ନେହ। ନାନା ଦେଶୁଆଣ ତରୁବଲ୍ଲୀମାନ, ରୋପଣ ନିର ମୋ ଉଦ୍ୟାନ ଗର୍ଭେ, ରୋପଣ କର ମୋ ନନ୍ଦନ ସର୍ବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର କ। ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନରେ ନବଜାଗରଣର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 4 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିବା ନବଜାଗରଣ ସମୟକ୍ରମେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ମହାଭାରତୀୟତା ଜାତୀୟତାବୋଧର ଦାନ ହେଉଛି ଏହି ନବଜାଗରଣର। ଏହି ନବଜାଗରଣରୁ ହିଁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଣୁ ଭାରତରେ ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବୋଧ ହେଉଛି ନବଜାଗରଣର ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନବଜାଗରଣ ହେତୁ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଓ ଅପର ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଭାରତ ଥିଲା ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧରତ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ମହାଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଭିନ୍ନତା, ଧାର୍ମିକ ବିଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହାବସ୍ଥାନ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏ ବିଭିନ୍ନତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା ଏହିପରି ଅନେକ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଏକାଠି ଶାସନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ବହୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ୟୁରୋପୀୟ ନବଜାଗରଣର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅନେକ ତରୁଣ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ୟୁରୋପ ପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ଏହା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଯାଏଁ ପ୍ରବାହିତ ଏବଂ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଡେରୋଜିଓ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ନୂତନ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ସତ୍ୟସାଧକ ସମାଜ ଓ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ, ଆର୍.ଜି. ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ତତ୍କାଳୀନ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। 1875 ମସିହାରେ ରୁଷିଆରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଭଲଭଟ୍ସ୍କି ଓ ଆମେରିକାର କୋଲୋନେଲ କ୍ଲୋଟ୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି। ଭାରତରେ ତାର ଏକ ଶାଖା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ମାଡ୍ରାସ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦ୍ୟାରଠାରେ ଆରିସ୍ ମହିଳା ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 1893 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସି ସେ ସେହି ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଜୀବେଦୟା, ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଭାରତର ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଉପନିଷେଦର ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ସହ ବିଦେଶୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇସଲାମ, ପାର୍ସି ଓ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଦେଶାଗତ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଂଘାତ ହେତୁ ନବଜାଗରଣର ନୂତନ ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଆହରଣ ଓ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ନୂତନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ସର୍ବୋପରି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର
ଭାରତୀୟ ଜନମାନସକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ଜାଗରୁକ କରିଦେଲା। ସମାଜ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ। ଏଣୁ ଏହା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁଣି ସମନ୍ୱୟବାଦୀ। ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତର ଜୟଗାନ ଯେମିତି କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ରହିଛି ବିଦେଶାଗତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେ କାଳରେ ଘଟିଥିବା ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ଆଦ୍ୟ ଓମକାର ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ଏହିପରି ଭାବେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ଖ। ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଜାଗରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନବଜାଗରଣ ଭାରତରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ୟୁରୋପ ପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ଏହା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଯାଏଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଡେରୋଜିଓ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ନୂତନ ଏକ ମାନବବାଦୀ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗୁଜରାଟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ସତ୍ୟସାଧକ ସମାଜ, ସେହିପରି ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ, ଆର୍ଜି ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଜୀବେଦୟା, ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୃଥିବୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ଉପନିଷଦର ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ସହ ବିଦେଶୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇସଲାମ, ପାର୍ସି ଓ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଦେଶାଗତ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘାତ ଓ ସଂଘର୍ଷରେ ନବଜାଗରଣର ନୂତନ ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଆହରଣ ଓ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ନୂତନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ସର୍ବୋପରି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଭାରତୀୟ ଜନମାନସକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜାଗରୁକ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ନବଜାଗରଣ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ଗ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କ କବିତାରେ ନବଜାଗରଣର ସ୍ୱର କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ 4 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିବା ନବଜାଗରଣ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘଟୁଥିବା ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ଆଗରୁ ଓଲନ୍ଦାଜ ଓ ଫରାସୀ ବଣିକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ଓ ବିଷୟ ସହ ଯଦିଓ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତାହା ଥିଲା ସୀମିତ। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶାସନରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମାନସ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଭାବେ ବଙ୍ଗରୁ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ତଥା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଏ କାଳରେ ଶାସକଙ୍କ ସହ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଲା। ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେତୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଓ ଆଲୋଚନା ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି, ସୁଶାସନ ଓ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେହି ବଙ୍ଗୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପ ଆଦି ସବୁ ରଚନା କରି ବଙ୍ଗର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧାର, ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବୀନ ରୁଚିର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ବୋଧର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବା ନବଜାଗରଣ ବୋଧ ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ ହେଲା। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଜୟଗାନ ରହିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ କବିଙ୍କ ଲେଖାରେ ନବଜାଗରଣର ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା, ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଟେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଶ୍ରୀ ଭାଷା, ଯାହା ଘେନି ଜାତି କରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ଭାଷା ହିଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଜାତିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜାତି ଭାଷାହୀନ ସେ ଜାତି ବର୍ବର। ଏହିପରି ଭାବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉକ୍ତି ଥିଲା, ଏ ଦେଶ କୀରତି ଏ ଦେଶ ଗୌରବ, ଏ ଦେଶ ବିଭବ ଏର ବି ତଳେ, ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ହେଲାଟି ମନୁଷ୍ୟ କରମ ଫଳେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଭଳି ଭାବେ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମତ ଥିଲା, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ, ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପଂକ୍ତି ହେଲା, ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ, କାହିଁ ତାର ରାଜଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ସର୍ବୋପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୂତନ ସଭ୍ୟତାକୁ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନବଜାଗରଣ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବଣତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣର ଆବାହକ ସାରସ୍ୱତ ମନୀଷୀଗଣ ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ନୂତନ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିହ୍ୱଳ କରୁଥିଲା, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୌରବବୋଧ। ସେମାନେ କେବଳ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ନଥିଲେ, ନବଜାଗରଣର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ କୃତି। ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ ମାନସିକତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉକ୍ତି ରହିଥିଲା, ବିଳାସ ବାସନା ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ହାହାକାର, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପ୍ରତାରଣା ଅଳିକ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସେ ପରାର୍ଥକୁ ଦେବା ବଳିଦାନ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଲଭିବାକୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ, ନାହିଁ ଲୋଡ଼ା ସେ ସଭ୍ୟତା କି ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନେ,
ଦେବାକୁ ଯଦ୍ୟପି ହେବ କଷ୍ଟପର ପ୍ରାଣୀ। ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଭ୍ୟତା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଜୀବନ, କଳୁଷିତ କରେ ତହିଁ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ସେହିପରି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ରହିଥିଲା ବାଣୀ, ଯେପରିକି ପୃଥିବୀ ଡାକଇ ସକଳେ ଶୁଣ ଭାରତବାସୀ, ମୋ ଜନନୀ ତୁମ୍ଭ ଜନନୀ ହୁଅ ପ୍ରେମୀ ବିଶ୍ୱାସୀ। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠ ମିଳାଅ ଗାଓ ଆନନ୍ଦେ ମାତି, ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଧାତା ଏ ମାନବ ଜାତି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରହିଥିଲା ବାଣୀ ଯେ ନବ ନବ ବଳ ସୃଜିବା କେବଳ, ଅଟଇ କାଳର ବିଧି। ହେ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉ ସତ୍ୟମୟ, ତୋର ସନାତନ ସିଦ୍ଧି। ଉତ୍କଳବାସୀଏ ଉତ୍କଳ ଭାସିଏ, ଯହିଁ ତହ ପଛେ ଥାଅ। ନବ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ନବୀନ ଭାଷାରେ, ନବୀନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଅ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ଚାହିଁ ଦିଅ ଯୋଗ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦ, ପରିଚ୍ଛଦ ଯୋଗୁ ନକଟ ଦେହ। କଟା ହେଲେ ହେବ ଜୀବନେ ବିପଦ, ନକର ମାତା ଗୋ ସେପରି ସ୍ନେହ। ନାନା ଦେଶୁ ଆଣ ତରୁବଲ୍ଲୀମାନ, ରୋପଣ ନିରମ ଉଦ୍ୟାନ ଗର୍ଭେ, ରୋପଣ କର ମୋ ନନ୍ଦନ ସର୍ପେ। ନୂତନତାର ଆବାହନ ଓ ପୁରାତନତା ତାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଦେଲା ନୂତନ ମାନସିକତା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟକୁ ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଏହି କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ଉକ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣର ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।